بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اپنا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، فرما رواؤں کی دعوت اسلام۔ ٹھیک ہے، لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ ہم نے صلح حدیبیہ کیا تھا، اور آج نیکسٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فرما رواؤں کو دعوت اسلام۔ ٹھیک ہے، اچھا کلاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ جب ہو گئی، آپ نے صلح حدیبیہ کا پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام اب تمام عالم میں پہنچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام دنیا میں جو ہے وہ اب اسلام کا پیغام جانا چاہیے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ یعنی مختلف ممالک کے جو بادشاہ تھے، ہر ملک کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوتا تھا، تو خط لکھ کر خطوط کے ذریعے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ہر ملک میں ہر بادشاہ کو ایک خط بھجوایا۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور قاصد جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو چنا، وہ انتہائی سمجھدار اور تجربے کار تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی بطور قاصد جو ہے وہ سلیکٹ کیے گئے صحابہ کہ کون سے صحابہ کو ہم بھیجنا چاہیے۔ ان خطوط کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے اکثر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ کون کون سے ملکوں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دمشق ہے، ٹھیک ہے، اور عراق ہے، فارس ہے، عمان ہے، القدس، سکندریہ، ٹھیک ہے، یہ سارے ملک ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کو خط دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اسلام کی دعوت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے بادشاہ کو خطوط بھیجے۔ تو اس میں سب سے پہلے شاہ روم ہرقل کے نام خط۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ شاہ روم کو خط بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب اس خط کا یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا تھا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم کے لیے، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوگنا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ کو حکمران بنایا گیا ہے، ان کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہوگا۔ اور اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ ٹھیک ہے، عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، اور یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جو ہے بھیجا تھا شاہ روم کے بادشاہ کو۔ ٹھیک ہے، وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ ٹھیک ہے، عیسائیت اس کا مذہب تھا، عیسائی تھا وہ۔ ہرقل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا بہت اثر ہوا، یعنی اس بادشاہ نے جب یہ خط وصول کیا تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا، یعنی اس پہ اس خط کا بہت اثر ہوا، اور اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئے، اور اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر اس نے اپنے سرداروں، مذہبی پیشواؤں کی مخالفت اور اقتدار کی محرومی کی خوف سے اسلام قبول نہ کیا۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو اتنے سارے لوگ اس کے جن کا وہ سردار تھا، جن کا وہ بادشاہ تھا، اگر وہ اسلام قبول کرتا تو وہ سب اس کی مخالفت کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور اقتدار سے محرومی کی وجہ سے کہ اقتدار اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو وہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا خط شاہ حبشہ نجاشی کے نام۔ ٹھیک ہے،
हबशा का बादशाह था नजाशी। दूसरा ख़त जो है वो उसके नाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, और ये ख़त जो है हज़रत उमर बिन उमैया ज़मरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ जो है भेजा गया था। ठीक है, नजाशी जो था उसका असल नाम असहमा बिन अबहर था। ठीक है, नजाशी का असल नाम जो था असहमा बिन अबहर था। इस ख़त का मतन भी तकरीबन वही था, तकरीबन जो हमने ऊपर बातें पढ़ी हैं वैसा ही ख़त जो है इनको भी लिखा गया था। जब नजाशी के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पहुंचा तो इसने इसे अपनी आँखों पर लगाया और तख्त से नीचे उतर आया, और हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जो कि ये ख़त लेकर वहाँ हाज़िर हुए थे, उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, और इस ख़त के जवाब में उसने लिखा कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हबशा के बादशाह नजाशी के नाम लिखे गए ख़त का अक्स दिया हुआ है। ठीक है, कि इस तरह का एक ख़त था। इसके बाद जो है शाह फ़ारिस किसरा के नाम ख़त। ठीक है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ता सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाह फ़ारिस के लिए ख़त देकर रवाना किया। ठीक है, फ़ारिस के बादशाह को किसरा कहते हैं। फ़ारिस का जो बादशाह था उसको किसरा कहते हैं। किसरा का असल नाम खुसरो परवेज़ था। ठीक है, वो मजूसी मज़हब का पैरोकार था। इससे पहले हमने जो देखा वो ईसाई मज़हब के पैरोकार थे, और ये वाला जो बादशाह था खुसरो परवेज़, ये मजूसी मज़हब का पैरोकार था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त किसरा को पढ़कर सुनाया गया तो वो तैश में आ गया और नहायत मुतकब्बिराना अंदाज में बोला कि मेरी रियाया में से एक हकीर ग़ुलाम अपना नाम मुझसे पहले लिखता है। ये कहकर उसने ख़त फाड़ दिया। ज़ाहिर सी बात है वो एक बादशाह था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तकब्बुर था, तो उसने जो है वो इस तरह की बातें की अपने तकब्बुर में आके। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह फ़ारिस के इस बेबाकाना रवैये की ख़बर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह इसकी बादशाहत पारा पारा कर दे। और फिर वही हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यानी ऐसा ही हुआ उसके साथ कि उसकी बादशाहत जो है वो सलामत ना रही, कि वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पर वो ईमान नहीं लाया था, आपके ख़त की उसने जो है वो रिस्पेक्ट नहीं की थी। तो वही हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसकी बादशाहत भी बाकी नहीं रही। इसके बाद जो है वो शाह मिस्र मक़ूक़स के नाम ख़त। ठीक है, ये मिस्र का बादशाह था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र के बादशाह मक़ूक़स की तरफ रवाना किया। ठीक है, मिस्र का बादशाह उनको वहाँ रवाना किया ख़त देकर। मक़ूक़स का असल नाम जुरेज बिन मता था। ये ईसाईयत का पैरोकार था, ये भी एक ईसाई मज़हब का पैरोकार था, ईसाई था। ख़त के जवाब में मक़ूक़स ने लिखा कि मुझे मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद बाकी है, क्योंकि ईसाईयत इंजील जो है उसमें ये बात लिखी गई थी कि एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो उनकी किताब में, ईसाइयों की किताब में ये बात दर्ज थी। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद बाकी है, लेकिन मेरा ख़्याल था कि वो मुल्क शाम में उठेंगे। मक़ूक़स इस्लाम कबूल करने पर तो आमादा ना हुआ, लेकिन उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का बहुत एहतराम किया। ख़त को हाथी दांत के डब्बे में रख कर ख़जाने में महफूज कर दिया। यानी हर एक बादशाह का जो है वो अपना अपना एक रवैया था। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि जो फ़ारिस का जो बादशाह था तो उसने जो है वो बहुत बेअदबी की थी और बहुत मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार किया। जबकि मक़ूक़स जो है वो इस्लाम नहीं लाया, लेकिन फिर भी उसने बहुत एहतराम किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहाइफ़ भी भिजवाए थे। ठीक है, तो ये इस तरह देखें आपके नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज बाला फरमा रवाओं के अलावा दीगर हुक्मरानों को भी खतूत लिखे, कुछ यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे बादशाहों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खतूत लिखे थे, जिनमें से कुछ लोग ईमान लाए, कुछ नहीं लाए, किसी ने कुफ्र किया, किसी ने मुतकब्बिराना रवैया अख्तियार किया, किसी ने एहतराम किया। लेकिन इतना हुआ कि इन खतूत की वजह से बहुत सारे लोगों की तवज्जो जो है वो इस्लाम की तरफ हो गई। ठीक है, यानी एक चीज़ सबकी नज़र में आ गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और नाम बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ़ हो गया। तो इसमें यह है कि कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ नहीं लाए, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि तकरीबन हर जगह के लोगों को इनकी तवज्जो जो है वो इस्लाम की तरफ हो गई थी। उनके जहन में एक बात आ गई थी कि इस्लाम एक मज़हब है,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا نام بھی جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر معروف ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ اس کو کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ایک نیا لیکچر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم.